بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے کہ حج اور عمرہ کی فضیلت، نیز اس شخص کا ثواب جو حج یا عمرہ کی نیت سے چلا مگر راستے میں فوت ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہم ایک تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ عمومی طور پر لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں سے سفر کر رہے ہیں زیارت حرمین شریفین کی غرض سے، حج کی فرضیت ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا نے حج کے تعلق سے قرآن مقدس میں کیا حکم فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حج کے لغوی معنی کیا ہیں۔ حج کا معنی کیا ہے لغوی؟ تو حج کے لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کے، قصد اور ارادہ کے، اور اصطلاح شریعت میں کعبہ معظمہ کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نکلنا حج کہلاتا ہے۔ حج کب فرض ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں، بعض کے نزدیک 6 ہجری میں، اور یا 9 ہجری کی روایتیں ملتی ہیں۔ فرضیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے۔ حج فرض ہونے سے پہلے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے، اور یہ بطور عادت کریمہ تھی۔ حج ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حضور کی عادت کریمہ تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد فرض ہونے کے بعد جب حج فرض ہوا، 5 ہجری یا 6 ہجری یا 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا، تو فرض ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا ہے، صرف ایک حج فرمایا۔ اور اس حج میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہوئے۔ حج کی فرضیت یہ قطعی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہے، پوری زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، اور حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی شرط مفقود ہو تو حج فرض نہیں۔ ان 8 میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو حج نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ان میں سے شرط نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام کا ہونا، یعنی مسلمان کا ہونا۔ نمبر 2 ہے فرضیت حج کا علم ہونا، حج میں جو چیزیں فرض ہیں ان چیزوں کا علم ہونا۔ یہ شرط صرف دارالحرب میں رہنے والے مسلمان کے لیے ہے، دارالحرب میں رہنے والے مسلمان کے لیے ہے۔ اور دارالاسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا عذر نہیں ہے۔ اگر دارالحرب میں آپ رہتے ہیں تو پھر حج کے جو فرائض ہیں ان سب کا علم ہوگا، تبھی آپ پر حج فرض ہے۔ اور اگر دارالحرب میں نہیں ہے، دارالاسلام میں ہیں آپ، تو اگر علم نہیں بھی ہے نا فرائض حج کے حوالے سے، تب بھی حج آپ پر فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سے عرض کرنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے، تو ان جماعت کے بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے سارے لوگوں کو تو حج کی فرضیت کا علم تو ہوتا نہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، لیکن پھر بھی جاتے ہیں اور دارالحرب بھی مانتے ہیں۔ تو سوچو ذرا سے، تم اپنے فتوے کی زد میں کہاں فٹ بیٹھ رہے ہو۔ ہم یہاں پہ عرض کریں گے کہ حج کا جو تیسرا فرض ہے، جو تیسری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ بالغ کا ہونا، اور چوتھی ہے عاقل کا ہونا، 5ویں ہے آزاد کا ہونا، اور 6ٹھی شرط ہے تندرستی، صحت مند ہونا، 7ویں شرط ہے کہ زاد راہ اور واپسی تک اہل و عیال کے لیے خرچ کا مالک ہونا، یعنی اتنا پیسہ ہو کہ آپ کے زاد راہ کے لیے بھی ہو، اور آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے جو بیوی اور بچے ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے واپسی تک پورا رہنا چاہیے۔ اور 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں۔
हज के महीनों में तमाम शर्तें पाई जाएं। अच्छा, हज के 3 महीने हैं, हज के 3 महीने, उनमें से एक शव्वाल है, ज़िलक़ादा है जो चल रहा है, और आने वाला ज़िलहिज, यानी ये 3 महीने हज के महीने कहलाते हैं। और कुरान हकीम में कोई 50 मकामात पर हज और अहकाम हज का बयान मौजूद है। चंद आयतों का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। उनमें से सबसे पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 है। रब फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासि हुज्जुल बैत इला आखिरिल आयत। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है जो उस तक पहुंचने की ताकत रखता है, और जो इनकार करे तो अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेपरवाह है। और फिर सूरह बकरा अल बकरा की आयत नंबर 196 पर रब तबारक व तआला फरमाता है व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो। और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 97 पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि हज के महीने यानी शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा जाने पहचाने हुए हैं। जो शख्स इनमें हज का इरादा करे वो ना कोई फहश बात करे, ना गुनाह करे, और ना ही हज के दौरान लड़ाई झगड़ा करे। और तुम में जो भी भलाई करे अल्लाह उसे जानता है, और ज़ादे राह साथ ले लिया करो कि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है, और अकल वालों मुझसे डरते रहो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हज की आयत नंबर 27 पर फरमाता है ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लोगों में हज की आम निदा कर दो, हज की आम निदा कर दो, वो तुम्हारे पास हाजिर होंगे पैदल और हर दुबली ऊंटनी पर जो हर दूर दराज रास्तों से आती हैं। फिर सूरह अल बकरा के आयत नंबर 125 पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है और याद करो वइद जअलनल बैत इला आखिरिल आयत, और याद करो जब हमने उस घर को लोगों के लिए मर्जा और जाए अमन बनाया, और मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाए नमाज बनाओ, और हमने ताकीदी हुक्म दिया इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब साफ सुथरा करो, तवाफ करने वालों, इतिकाफ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 189 पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे नए चांद के मुतालिक लोग सवाल करते हैं, आप इरशाद फरमा दें कि वो लोगों के लिए हज के वास्ते वक्त की अलामतें हैं। ये तो आयतें रही हज के ताल्लुक से। अब हदीस शरीफ में भी बहुत सारी तालीम, तरगीब तरबियत फरमाई है नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। मैं उस गुफ्तगू की तरफ आपको लेकर के चलूं। यहाँ पर यह जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूं कि हदीस शरीफ में हज मबरूर का जिक्र मिलता है। तो ये हज मबरूर है क्या? हज मबरूर के अल्फाज ये क्या है? यानी वो हज जिसमें कोई गुनाह सरजद ना हो, कोई भी गुनाह सरजद ना हो, वो क्या है? हज मबरूर है। जिसके बाद आदमी सच्ची तौबा कर ले और नेकी में मसरूफ अमल रहे, ऐसे हज की जजा सवाए जन्नत के और क्या हो सकता है या और क्या होगा। तो ये गुफ्तगू इतनी सी रही। ये हज की ताल्लुक से इन आयतों में साफ तौर से अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्ल व अला ने हज की फर्जियत का भी हुक्म है और उसके अहकाम का भी। अब यहीं से हम गुफ्तगू करेंगे हदीस शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम फरमाया है। तो पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है। इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना। अर्ज किया गया उसके बाद कौन सा? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज की गई फिर उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? फरमाया हज मकबूल। हज मकबूल यानी आप अच्छी नियत के साथ, तौबा इस्तगफार के साथ हज अदा करें और अपने उस तौबा पे कायम रहें और हमेशा नेकी पर अमल करें और बुराई और खता से बचते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तगू मजीद सिलसिलेवार होगी और आगे